अच्छा हाफिज़ अहमद कादर साहब, जिस तरह कि पहले तुसी भी अपनी इंडस्ट्री की मुश्किलात दसियां ने और चीज़ां दस रहे हो कि मामला ख़राब ने, हुण मेरे हिसाब के नाल तो सीजन जो बड़ा वो कह लो पुल सरात वाला काम है कि किधर नूं जाना तो किधर नूं नहीं, पैर ढकोगे तो सिर नंगा होएगा, सिर ढकोगे तो पैर नंगे होंगे। मसला ये कि हुण जो अगे सूरत नज़र आ रही है, पंजाब फूड जोड़ा है या CM साहिबा वो तो अपनी सरकारी आटा विजिबल करा लैणगे, लेकिन ओवरऑल जब तक ओपन मार्केट ठंडी नहीं होंगी, और मैं हमेशा कहना हुन्ना कि जब तक कराची ठंडा नहीं होंदा तब तक पंजाब ते प्रैशर नहीं कटदा। आने वाले 4-5 महीनों किस तरह फोरकास्ट कर रहे हो? देखो सर, पहला जहाज़ अगर असीं इंपोर्ट करने, पहला जहाज़ सितंबर तो पहले तो मुल्क विच नहीं आ सकता, वो भी अगर प्राइवेट सैक्टर करे। TCP की डिपेंडेंसी है, जो तक उन्होंने ECC का लैटर नहीं लभना कि तुहानू इजाज़त खरीदारी की, उस तो बाद उन्होंने एमरजेंसी भी नाफज कर दी जाए तो उन्होंने 7-10 दिन का अखबार इश्तिहार करके उस तो बाद टेंडर करना है तो कनक खरीदारी करनी है, तो उस तो बाद 1 महीने बाद तकरीबन कनक आनी है। तो इस हिसाब नाल मैनूं नहीं लगता कि TCP अगर इंपोर्ट करेगा तो अक्तूबर तो पहले कनक आ सकती है। सही। तो 1 महीना डिले होने की वजह तो जी तकालीफ वधन गया, उसका अंदाज़ा तुम इस तरह ला सकते हो कि अज कनक 450 होए तो अल्लाह ना करे एक कनक फिर 5000 तक भी टुर सकती है अगर इसी तरह काम चलता रहा, जिसकी वजह तो मिलों को भी नुकसान होएगा, आवाम को भी नुकसान होएगा, साड़ी इंडस्ट्री जी साढ़े को माल लैके अपनी प्रोडक्ट्स बना दिए उन्होंने भी नुकसान होएगा, तो उस तो बाद जो साढ़े तंदूर वाले ने उन्होंने भी नुकसान होएगा, क्योंकि बहुत वध कीमत के सारे माल खरीदने पैणगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी आवाम नाल भी। इसका हल की है? इसका हल सिर्फ एक ये है कि जल्द अज जल्द जोड़ा भी सूटेबल तरीका है उनके उत्ते कनक मंगाई जाए, कनक मंगा के मार्केट में आए, जो मार्केट में आएगी, जो अवेलेबिलिटी बेहतर होएगी, आप ही कनक का रेट थले आ जाएगा। विदाउट अवेलेबिलिटी करे असी रेट थले नहीं लिया सकते, कोई इन्फोर्समेंट, कोई सेल, कोई परचेज इन थले नहीं लिया सकती, इन सिर्फ अवेलेबिलिटी बेहतर करके थले लिया जा सकता है। मैं तो एक छोटी जी गल करांगा, मिल वाले 4500 कनक लभे, वो 4550 कभी नहीं लेगा, उन 4550 ना लभे तो वो 4550 भी लैन तो मजबूर है, क्योंकि वो मिल बंद करता है तो उन्होंने खर्चे पैंदे ने, उन लेबर पैंदी है, तो उस तो बाद जो उनका अरबों रुपया का उधार मार्केट लगा है, जी उनकी मार्केट में सेल की कमिटमेंट्स ने, क्लाइंट्स ने, उनकी मजबूरी है उन्हें वो गाहकों को माल देना है, क्योंकि साल पूरी खिदमत करके गाहक बनाईदा है, गाहक बना के उन माल ना दईए कि सानू नुकसान होंदा है, सानू कनक नहीं लभी, ना गाहक बर्दाश्त करता, ना असी बर्दाश्त करने कि असी अपना गाहक किसी होर वल जान की इजाज़त दईए। तो कनक दा हल सिर्फ कनक है, जल्द अज जल्द इन इंपोर्ट करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिता जाए ताकि अवेलेबिलिटी बेहतर होए। जिस तरह अवेलेबिलिटी बेहतर होएगी ये रेट घट जाएगा, तो जो रेट घट जाएगा सब आराम नाल ते सुकून नाल अपना अपना काम कर शांति शांति हो जाएगी सारी। ठीक है जी। अच्छा डी साहब, तुहाडे उत्ते जो तुसीं आए हो, तुसीं जरा हाथ सख्त रखिया होया ना कोटे वालों के उत्ते, बड़ी पिछले साल भी तनकीद हुई, ऐतकी भी हुई, अपने जिला के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस तुहाडे खिलाफ करते हैं, लेकिन हुण हकायक होर ने। हुण तुसीं तो नहीं कहा है ना लईए दी मिलों नूं कि या कश्ती जरिए जिहड़ा है वो कनक परे भजवा दिओ, ना ही तुसीं वो सीमेंट वाला बोझर दिता मिलों वालियां नूं कि जाओ इहदी कनक पा के बाहर भजवा दिओ, लेकिन हर जगह ते तनकीद होंदी है। DG साहब ने जिहड़ा है ना छोटी मिलों नूं मार छड्डिया, छोटी मिलां बंद हो गई, DG साहब सिर्फ वड्डियां मिलों का ख्याल करते हैं। हालांकि वो की कहते होंगे लैकिंग डिसलैकिंग हर जगह तो होंगी, जिहड़ा काम करेगा, जिहड़ा आटा पूरा करेगा वो लाडला होएगा, कोई भी होवे। ठीक है ना जी। ये तुहाडे इतराज़ है कि तुसीं छोटी मिलों नूं साह नहीं लैन दिंदे, सिर्फ वड्डियां मिलों नूं तुसीं जिहड़ा अगे करदे हो, इहदी की हकीकत है? रिजवान साहब एक चीज़ वेखो ना कि मैं बार बार एक चीज़ करना है कि जिहड़ा पब्लिक ट्रस्ट हुंदा ना किसी ने भी ऑफिस होल्डर नूं, मैनूं अगर दिता हो तो ये पिछे सर्टन क्वालिफिकेशनस दित्तियां गवर्नमेंट ने कि जी ए क्वालिफिकेशनस होणगियां तो बंदा DG फूड लगेगा या कि कमिश्नर लगेगा, तुसीं इत्थे बैठे तुहानूं पूरा प्रोग्राम दिता, उहदी सर्टन क्वालिफिकेशनस ने। हाफिज साहब अगर CEO बने अपने पूरे ग्रुप दे तो उहदे पिछे क्वालिफिकेशनस ने, अल्लाह ताला नसीब करने दे वाले साहब ने वैसे नहीं इन्हों मिल पकड़ा दी कि ट्रेनिंग होंगी है ना, क्राइटेरिया होंदा है, क्वालिफिकेशनस होंदियां ने। इस तरह जो असी सरकारी आटा जिहदे विच 25-30 अरब की पिछले साल असी 60 अरब की सबसिडी दी है, कि 25-30 अरब का तो अजे प्लान है मैडम CM का, एक अगर 15 लाख मैट्रिक टन रिलीज़ करने, 25 तो 30 अरब कम अज़ कम सबसिडी है, तो अगर वो करने तो वो जी 25-30 अरब रुपया आया कि असी उन्होंने देवांगे जिहदी मार्केट
ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਹੈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਮਿਲ ਲਾਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕਈ ਮਿਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਐਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 300 ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 750 ਮਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿਕਬੈਕਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਰਿਟ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਰਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਲਣਗੇ, ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਚਲੋ ਆਓ ਦੌੜਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕਸਾਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਕਸਾਂ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ 5 ਟਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰੇ, 500 ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, KPK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ 77% ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। KP ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 15% ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਿ GB ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਟਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, 15% ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 3500 4000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਜਿੱਥੇ 600-700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਲਾਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਮੈਰਿਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ। ਅੱਛਾ, KPK ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਅਸੀਂ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਜਾਪੁਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ KPK ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 110 115 ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਧੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ KPK ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, 24/7 ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ 3500 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 1/3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੀ ਕਣਕ ਜਾਏਗੀ 6000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋ ਮਿਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਗੰਦਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਆਲਦੋ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਰੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ 1200 ਮਿਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਮਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ? एक रिक्वेस्ट है और बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि हालात ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਕਣਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ताकि आवाम भी सस्ता आटा खा सके, फ्लोर मिल वाला भी अपने नुकसान तो निकल सके। तो ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸਹੀ।